नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम एठारे गोटे गल्प शुणा। गल्पटर ना हो धूलिया बाबा। ताकू किए लिखी आपण मैंने तो निश्चिंत भाव में जानी सारी थे, तथापि कही रखे यह लिखिं व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति। यह गोटे सत्य घटना बोली कह जाए। ताहले चलतु देखा धूलिया बाबारे कौन सबू रही। दे गाँर हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता। से तो किसी आजिकालिका कलिजुगर देवता नुहंती, सत्यजुगर विराजुछंती। महंत महाराजा नाम हनुमान दास। तांकर भी सेहीपरि महिमा। बड़ वचन सिद्ध पुरुष थिले। जहाँकु जहा आज्ञा करुथिले तुरंत फली जाउथिला। तांको महिमा कथा पृथ्वी जाक जारी। नागपुर मरहट्टा फौजदार सब कथा शुणी पारि तांकु दर्शन करबाकु आइला। सकाळ ओलिया महंत महाराज गोटाए कांथडा उपरे बसी गंजाई टिपुथिले। दूरकू अनाई देले जे गोटाए खूब बड़ दंताहाटी उपरे अमारी कषा, ता उपरे पाट छता उड़ुछि। फौजदार ता उपरे बसी आसुछि। महंत महाराज खाली एतिकी कहले, चेल बाबा कांथडा चेल, आउ कौन कांथडा रही पारे, चलिला। तेणु आसुछि हाथी, एणु जाउछि कांथडा। अध बाटरे भेटा भेटी। फौजदार जिमिति अनाई देइछि, आउ कौन हाथी रे बसी पारे। खप करी हाथी डेई पड़ी लंब लंब गोड़ तले पड़गला। महंत महाराज कल्याण कले, जीते रहो बच्चा, उठो उठो। जमीदार जिमिति उठिछि, सांगे सांगे तंबा पातियारे 12 बाटी जमी अकरा सनंद करदेला। एही महंत गादी रे बसिथिले 1212 वर्ष 12 मास 12 दिन। से तो थिले इच्छामय पुरुष। आउ पृथ्वी रे रहिबाकू मन बलिला नहीं। अयोध्या को खबर गला। हनुमान गादी रु जड़े चेला आसिले। एहांक हाथ में गादी दे स्वर्ग को चलीगले। ए चेलांक नाम मर्कट दास महंत महाराज। गादीर महिमा ए महंत भी सहीपरि। एहांक समय रे पड़िला फिरिंगी अमल जारी। कटक साहेब कहिला, क्या हिंदू फकीरटा खजना न देई क्यों एते गुड़ाए जमी महालिया खाएंगा? बोला उसको, हम देखेंगा। परुआना पाई महंत घोड़ारे चढ़ी बाहरिले। आगरे नाना बैरख उड़ुछि, हरिबोल पड़ुछि, कीर्तन लागिछि। जाई विजे होईगले महानदी कूलरे। भदुआ मासिया दिन महानदी ए कूल से कूल खाउछि। वर्षा तोफान बोले मुही। नाउरिया कहिला, ना फिटाइबी नाही, पारी हेउछंती किमिति? महंत महाराज आज्ञा कले, परवा नाही। काखरे जे बाघ चाल थिला पानी रे पारिदेले, आपे विजे होईगले। अधिकारी टहलिया सुआर चलिबा भली लोकंकु पाखरे बसाई नेले। जड़े छतिया महंतों मुंड उपरे पाट छती टेकी थाए। 2 जण बाहिया छाल बाही जाऊ थांती। एणे महानदी आर कूଳରେ साहेब राउटी पकाई बसीथिला। दूरबीन रे चाहिदेला। पाख लोकंकु पचारिला, ए क्या? लोके कहिले, हिंदू फकीर विजे होई आसुछंती। साहेब आउ कौन चौकी रे बसिबो? नई कूल को धाई आइला। मुंडरू टोपी तले रखी 3 सलाम कला। कहिला, हालो फकीर, जाओ तुम्हारा जमीन बहाल। ए महंत ढेर हजार वर्ष गादी रे बसीथिले। तांको उतारे गादी रे बसिले जंबुबान महंत महाराज। मंदिर पछपटरे जाऊँ 2 पांखुड़िया बुढ़ा साहाड़ा गछ देखुच, एईटा कौन जान? महंत दिने साहाड़ा दांत काठी दांत घसुथिले। काठी खंड दांतरे चिरी जीव छेली पकाई 2 खंड काठी जोड़ी माटी रे पोती देले। तापरे जिमिति टोपाए पानी पकाइछंती सिमिति गजेई गला। एईटा सेई गछ। वर्तमान महंतों नाम बांदर दास महंत महाराज। एपरी पुरुष काहीं देखा नहीं नथिबो। पंचहता मर्द, गाल ओठ छाती रे लागी जाइछि। बेक दिसे नहीं। बाहु आउ लोकंक जंघ परी मोटा। पेटटी गोटिए 10 नौतिया घुम। अजणा लोके देखी कहिबे, महंत नंगला। नहीं नहीं, चाखंडे चौड़ा 1.5 हाथ लंब खंडे कना कौपिन मारी थांती। जंघ को जंघ लागी जाउछि। पेटटी झुली पड़िछि। कौपिन दिसे नहीं। ए महंतंकर भी महिमा अपार। मंदिर रे एते खट पलंक काहीं रे सहिबे नहीं। सबुबेले धूली रे गड़ु थांती। देह जाक धूली धूसर। स्नान केबे करंती नहीं, पानी छुअंती नहीं। एथिपाई लोक माने महंत महाराज को धूलिया बाबा बोली डाकंती। मंदिर रे एते धन दौलत, एते पिठा खजा किछि छुईबे नहीं। 10 सेर निरुता दूध आउटी आउटी 5 सेर रहिबो। अलता फड़ा परी उपरे सर पड़िबो। 2 पहर धूपरे ठाकुरंक कतिरे भोग लागे।
ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ସେତିକି ସେବା କରନ୍ତି। ଆଉ ତୋଳାଏ ଆପୁ ପାଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖଞ୍ଜା। ଦିନ ରାତି ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ହାତରୁ ଛୁଟଣ ନଥାଏ। ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ସାନ ସାନ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ପରି ଲାଲ। ସବୁବେଳେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରି ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମଟା ହାତେ ଲମ୍ବ। 10-15 ଜଣ ଭଗତ ଚେଲା ସବୁବେଳେ ବେଢ଼ି ବସିଥାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ଟିପା କାମ 5-6 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥାଏ। ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରି ସବୁବେଳେ ଏମାନେ ପାଖରେ ହାଜର। ଆଗ ଆଗ ମହନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କ ମହିମା କଥା ଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା। ପୁଣି ସେ ସବୁ କଥା ଭୂର୍ଜପତ୍ରରେ ଦେବନାଗରୀ ଅକ୍ଷରରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନରେ ଲେଖା ହୋଇ ଦେଓଙ୍କ ସିଂହାସନ ତଳେ ଅଛି। ଏ ଧୂଳିଆ ବାବା ସେସବୁ ପଢ଼ି ଆସି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋପନରେ କହନ୍ତି। କେହି କେହି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପକାଏ। ଧୂଳିଆ ବାବା ସବୁଦିନେ ଚେଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହନ୍ତି, ଏହି ପୁରୀରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳ ଦେଖୁଛ, ତିଆର ହେଲା ବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ 1008 ମୂରତି ସାଧୁ ମହନ୍ତ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ବି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଚେଲାମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏଡ଼ି ନ ପାରି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମିଛୁଆ ଦେଶଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ହନୁମାନ ଗାଦିକୁ ଫେରିଯିବେ। ପ୍ରସାଦ ସେବାକାରୀ ଚେଲାମାନେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରି ଧୂଳିଆ ବାବା ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଶହକୁ ଶହ ଥର ହୋଇଗଲାଣି। ମହନ୍ତଙ୍କର ଧନ ଦୌଲତ ଅମାପ। ଗାଈ ମଇଁଷି ପଲକୁ ପଲ। ଧାନ ଟଙ୍କାର ସୀମା ନାହିଁ। ଆୟ ଢେର। ଆୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆୟ ଏହି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଉପସ୍ଥିତି ହେଲେ ମୁଦେଇ ମୁଦାଲା ଦୁଇ ପକ୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନାସି ଯାଆନ୍ତି। ମାମଲା ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ପାଞ୍ଜିଆ ଲେଖି ରଖେ। ଯାହାର ମାମଲା ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରାଯାଏ। ରାମ ସାହୁ ଶାମ ସାହୁ ଦୁଇ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଗ ବଣ୍ଟୁଆରା ପାଇଁ କଟକ ଅଦାଲତରେ ମକଦ୍ଦମା ଦାଏର ହେଲା। ରାମ ସାହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମନାସି ଗଲା। ମାମଲା ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ପାଞ୍ଜିଆ ପାଖରେ ଲେଖି ଦେଇଗଲା। ଶାମ ସାହୁ ଆସେ ନାହିଁ। ବୁଝ ବୁଝ ଶାମା କ୍ୟାଁ ଆଇଲା ନାହିଁ? ଜଣେ ଚେଲା ବୁଝି ଆସି ଜଣାଇଲା, ପ୍ରଭୁ କହିବି କହିବାକୁ ଡର ତ ମାଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଶାମାର ଏଡ଼େ ବହପ। 5 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ସାପ ଫିଟେଇ କହିଲା, କଳି କାଳରେ ମହନ୍ତଙ୍କ କରାମତ କାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମନାସିବାକୁ ଯିବି। ମହନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଡ଼ୁଥିଲେ ରାଗରେ ଖୁବ୍ ବଳରେ ଚିଲମଟା ଭିଡ଼ି ନେଲେ। ଦପ୍ କରି ଜଳି ଉଠିଲା। ମହନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭକ୍ ଭକ୍ କରି ପାଟିରୁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। କଥାଟା ଚିପି ଚିପି କହିଲେ, ଦେଖ ଚେଲାମାନେ, ଆମେ ହୁକୁମ କରିବୁଁ। ଏହି ଚିଲମ ନିଆଁ କଥା କହିବ। ଚେଲାମାନଙ୍କର ତ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମହନ୍ତଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମେଣ୍ଟଣ ହେବାର ନୁହେଁ। ସେହି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶଯାକ ହାଟ ହୋଇଗଲା। ଧୂଳିଆ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି। ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହୋଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ କଥା କହିବ। ଥୋକେ ଚେଲା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ନାହିଁ ନାହିଁ ଚିଲମ ନୁହେଁ, ଚିଲମ ନିଆଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ସେ ନିଜେ ଶୁଣି ଆସିଲା। ଆଉ ଯାଏ କାହିଁ? ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ଶହକୁ ଶହ ଲୋକ ଧାଇଁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବେମାରୀ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କାହାର ବଳଦ ହଜିଛି ମିଳୁନାହିଁ। କାହାର ମାମଲା ଦାଏର ଅଛି। ଡିଗ୍ରୀ ହେଉ। ଢେର ଢେର ତିରିଲା ପା ପୂଜା ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ହେଉନାହିଁ। ଚିଲମ ପ୍ରଭୁ ବର ଦେଉନ୍ତୁ। ଲୋକେ ପାଦ ପୂଜା ଟଙ୍କା ଅଧୁଲି ଶୁକି ମହନ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦେଇ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ଉଠ ଉଠ ବାବାମାନେ, ଆମେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଯେ ଆମ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମରେ ଅଗ୍ନି ଦେଖୁଛ, ସେଥିରେ ଧୂନି ଥାପନା ହେବ। ସେହି ଧୂନିରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବିଜେ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣି ବର ଦେବେ। ଆସନ୍ତା ଅଗିରା ପୁନେଇ ଦିନ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିଜେ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଧୂନି ଥାପି ତାଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇ ରଖିବୁ। ଯାହାର ଯାହା ଗୁହାରି ଥିବ ପୂଜା ଦେଇ ଜଣାଇଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବର ମିଳିଯିବ। ପୂଜାର ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ। ଧୂନିରେ 108 ଆହୁତି ଦିଆଯିବ। ସେଥିସକାଶେ ଖଣ୍ଡିଏ ନବବସ୍ତ୍ର, 5 ପା ଘିଅ, ପଞ୍ଚୁବର୍ଣ୍ଣୀ ଭୋଗ, ପଞ୍ଚୁବର୍ଣ୍ଣୀ ପୁଷ୍ପ। ଗାଦି ପୂଜା ଦକ୍ଷିଣା ଯାହାର ଯାହା ଶକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 5 ସୁକାର ଉଣା ନୁହେଁ। ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଧରାତିଠାରୁ ଧୂନି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆହୁତି ଦେବାରୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବିଜେ ହୋଇଗଲେ। ଧୁ ଧୁ ହୋଇ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇଲେ। ଧୂନି ଭିତରୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ନା ହେବ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ତାଟକା ଭକ୍ତିରେ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ହରିଧ୍ୱନିରେ ମଠ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଶାମ ସାହୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଡକା ପାରି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଧୂନି ପୂଜା କରି ବର ଘେନି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାମା ଭାଇ ବି ପୂଜା ଦେଇ ବର ପାଇବ। ମୋହର ସର୍ବନାଶ ହେବ। ଇଜମାଲି ଧନ ଉଣା ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷକରୁ ବଳି ପଡ଼ିବ। ସବୁ ରାମା ଭାଇ ଘେନିଯିବ। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଖପା ହୋଇ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ତେଲି ଟୋକାକୁ ଦେଖିବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ଶାମାର ଫାକାସି ଉଡ଼ିଲାଣି। କ'ଣ କରିବ? ଭାଳୁ ଭାଳୁ ଗୋଟାଏ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଗଲା। ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରସାଦ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଧରିଲା। କାହାକୁ 10 କାହାକୁ 5 ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଅଭୟ ଦେଇ ମହନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ବେଳ 6 ଘଡ଼ି। ସେବକମାନେ ବେଢ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ମହନ୍ତ ଧୂଳିଟାରେ ବସି ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜାଗାଟା ଧୂଆଁମୟ। ଶାମା ଦାଉଁ ଦାଉଁ ପଡ଼ୁଛି। ଡରି ଡରି ଯାଇ ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା ପାଦ ପୂଜା ପାଇଁ ଝଣ କରି ମହନ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପିଲା ଲୋକ, ମୁଁ ମହାପାପୀ, ମୋ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମହନ୍ତ ଆଖି ବୁଜି ବସି ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସେବକ ଏକାବେଳକେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାପାପିଷ୍ଟ ଅପରାଧୀ। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ନ କଲେ ଆଉ କିଏ ଜଗତରେ ଅଛି? ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଏକାବେଳକେ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ଯାଅ ବେଟା, ପୂଜା ଲିଆଅ। ଶାମ ସାହୁର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ପୂଜା ଆୟୋଜନରେ ଧାଇଁଛି। ଯେଡ଼େ ମହାଜନ, ପୂଜା ଆୟୋଜନ ସେହିପରି। ଘିଅ 5 ପା ଜାଗାରେ 5 ସେର। ଆଉ ସରଞ୍ଜାମ ତା ମାଫିକେ। ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଶାମ ସାହୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣୀ କିନାରୀ ସଜ୍ଜା ଜରି ମୁହୁଟା ଖଣ୍ଡେ ବରମପୁରୀ ପାଟଶାଢ଼ୀ ଆହୁତି ଦେବା ଲାଗି ଆଣିଛି। ଶାମ ସାହୁର ଭାରି ବଡ଼ ପୂଜା ହେବ। ଗାଁରେ ବି ସେ 2 ଭାଇ ଟାଣୁଆ ମହାଜନ। ଅଗ୍ନିଦେବତା ତାଙ୍କୁ କି ବର ଦେବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ମଣିଷ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଉଣା ଅଧିକ 500 ଲୋକ ଜମା ହୋଇଗଲେଣି। ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପାଚେରୀ ଲଗା ଧାଡ଼ିଏ ଘର ଅଛି। ଗୋଟାଏ ଘରେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ପିଠା ଖଜା ତିଆରି ହୁଏ। ତା ପାଖଟା ସରଘର। ସେହି ପିଠା ତିଆରି ଘରେ ଧୂନି ଥାପନା ହୋଇଅଛି। ରାତି ଅନ୍ଦାଜ 6 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଗମ୍ଭୀରରୁ ବାହାରିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମାମଲା। ତୋଳାଏ ଆପୁ ଉପରେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆହୁରି ତୋଳାଏ ପକାଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ବି ବେଶୀ କରି ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାଲିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଟଳି ଯାଉଛି। 4 ଜଣ ଚେଲା ଧରାଧରି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ମହନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ଦେଖଣାହାରି ହରିବୋଲ ପକାଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 5 ସେର ଘିଅ ଆହୁତି ଖୁବ୍ ମୋଟା ମୋଟା ଢେର ଗୁଡ଼ାଏ କାଠ ଧୂନିରେ ଲଦି ଦେଲେ। ଆହୁତି ପାଇ 4 ହାତ ଉଚ୍ଚ ଶିଖା ଟେକି ନିଆଁ ଧୁ ଧୁ ଜଳୁଛି। ଘର ଭିତରେ ମହନ୍ତ ଏକାକୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହିପରି ମହିମା। ନୋହିଲେ ନିଆଁ ତେଜରେ ଆଉ କିଏ ସେ ଘରେ ପଶିପାରିବ? ଶାମ ସାହୁ ବେକରେ ପଟାକା ପକାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଧୂନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମହନ୍ତ ଆଖି ବୁଜି ଖୁବ୍ ପାଟି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଧୂନିଜୀ, ଶାମା ବେଟାକୁ ବର ଦିଅ, ବର ଦିଅ, ବର ଦିଅ, ତା ମାମଲା ଫତେ ହେଉ। ଧୂନି କିଛି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମହନ୍ତ ଆପଣାର କରାମତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ହାତରେ ଯେଉଁ 10 ସେରିଆ ଲୁହା ଚିମୁଟା ଥିଲା, ଖୁବ୍ ବଳରେ ପାହାରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ଭୁସ୍ କରି ଭାରି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଶାମା ସାହୁ ଚମକି ପଡ଼ି ଅନାଇଲା। ଘର ଭିତରେ ଛାତିଏ ଗହୀର ଗୋଟାଏ ଗାତ। ଗାତ ଅଧାଅଧି ପୂରି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଧରାପରା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶାମ ପ୍ରଥମରେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ବାଦ ଭକ୍ତି ବଳରେ ବୁଝିଗଲା। ଧୂନି ଦେବତା ଦେହ ଧରି ବିରାଜମାନ ହୋଇଗଲେଣି। ମହନ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କୋଳାକୋଳି କରୁଛନ୍ତି। ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଲା। ବର ମିଳିଯିବ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ କଥା ବୁଝିନେଲା। ଖୁବ୍ ପାଟି କରି ହରିବୋଲ ପକାଇ କହିଲା, ଧୂନି ଦେବତା ରୂପ ଧରି ବିଜେ ହେଲେଣି। ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ ପକାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରୁ ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ଝାଞ୍ଜ ବାଜୁଛି। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ପରି ଶବ୍ଦ ଉଠୁଛି। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଧାଇଁଲେ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଦୁଆର। ଘର ଭିତରଟା ଧୂଆଁରେ ପୂରିଛି। ଦୁଆର ପାଖରେ ଧରାପରା ହୋଇ କେତେ ଲୋକ ମଡ଼ା ଦଳାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଛିଡ଼ି ଘାଇଲା ହୋଇଗଲେଣି। ପହରେ ବିତିଗଲାଣି। ଲୋକେ ନାଚିକୁଦି ହରିବୋଲ ଦେଇ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଏ କ'ଣ ମଡ଼ାପୋଡ଼ାର ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ? ଲୋକ ନାକରେ ଲୁଗା ଜାକୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଦୁଆର ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଲ କରି ଅନାଇଲେ।
ଆରେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ପୋଡ଼ି ମଲେଣି ରେ। ବାଜେ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବିଜେ ହୋଇ ମହନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇଗଲେଣି। କାଳେ ଧାଇଁ ଆସି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯିବେ। ପଳା ପଳା ପଳା। ପଡ଼ି ଉଠି ଗୋଟାଏ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପଡ଼ି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଶେଷକୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାହାରୀ ଟହଲିଆ ଚାକରମାନେ ବି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେଣି। ଦଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟରେ ଏଡ଼େ ମନ୍ଦିରଟା ନିଶୁନ। ଖାଲି ଧୁନି ଘରୁ ପଡ଼ ପଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଦେ ଗାଁ ପାଖକୁ ଗୋପାଳପୁର ସରକାରୀ ଥାନା ପୁରା 2.5 କୋଶ ବାଟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେଠାରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା। ଦାରୋଗା ସାହେବ 5-6 ଜଣ ବରକନ୍ଦାଜ, 8-10 ଜଣ ଚୌକିଦାର ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଦାରୋଗା ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ତ ମନ୍ଦିର, ଗାଁ ଗୋଟାକରେ ଜଣେ ମଣିଷ ବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତାଟି କବାଟ ବନ୍ଦ। ଚୌକିଆମାନେ ବହୁତ ଡକାହକା କରିବାରେ ଭିତରୁ ମାଇକିନିଆମାନେ ଜବାବ ଦେଲେ, ପୁରୁଷ କେହି ଘରେ ନାହିଁ। କେହି ଯାଇଛି ଗୋରୁ ଖୋଜି, କେହି ଯାଇଛି କୁଣିଆ ଘର, କେହି ଜାତିଆଣ ଭୋଜି ଖାଇ। ଢେର ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି କଟକ ମାମଲାରେ। ବହୁତ ଖୋଜ ତଲାସରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜାହାରୀ ଆଉ କେତେଜଣ ଚାକର ବାହାରିଲେ। ଦାରୋଗା ସରଜମିନ ତଦାରଖ କରି ବୁଝିଲେ ଯେ ସରଘର ଭିତରୁ ଧୁନି ମଝି ଯାଏଁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଗଳିଯିବା ଭଳି ବିଳ ଖୋଳା ଯାଇଛି। ଧୁନି ତଳେ 2.5 ହାତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା, 2.5 ହାତ ଗହୀର ଗୋଟାଏ ଗହିଡ଼ା ଖୋଳା ହୋଇଛି। ତା ଉପରେ ଚାଖଣ୍ଡେ ମୋଟା ମାତ୍ର ମାଟି ଅଛି। ସେହି ମାଟି ଉପରେ ଧୁନି ଜଳେ। ସେ ଘର ଭିତରୁ ବିଳ ବାଟରେ ମଣିଷ ଗଳି ଆସି ଧୁନି ତଳେ ବସିଥାଏ। ମହନ୍ତ କିଛି ପଚାରିଲେ ଲୋକଟା ଭିତରୁ ଜବାବ ଦିଏ, ଘଟଣା ରାତ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ଗଞ୍ଜୋଡ଼ ଚେଲା ଧୁନି ତଳେ ବସିଥିଲା। ତା ନାମ ହୁଣ୍ଡା ଦାସ। ସେଦିନ ମହନ୍ତଙ୍କର ଭାରି ନିଶାରେ ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲାଶ ଭାରି ମଣିଷ, ଭାରି ଚିମୁଟାରେ ଖୁବ୍ ବଳରେ ପାହାରେ ମାରିବାରୁ ଉପର ମାଟି ଆଉ ନିଆଁ ସବୁ ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲା। 2ଟା ଲୋକ ଧରାପରା ହୋଇ ପଡ଼ିମଲେ। ବାହାରେ ବଡ଼ ଗୋଳମାଳ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କେହି ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦାରୋଗା ସାହେବ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖି ମାଇନା ସକାଶେ ଅଧାପଡ଼ା ଲାଶ ଯୋଡ଼ାକ ସଦରକୁ ପଠାଇଦେଲେ।